کے اشتراک سے نہ صرف منشیات کی بڑی کھیپ اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا بلکہ ملوث بین الاقوامی گروہ کے ملزمان کو بھی گرفتار کیا۔ 4 جنوری 2025 کو اینٹی نارکوٹکس فورس اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے بحیرہ عرب میں ماہی گیروں کی ایک لانچ کو پکڑ کر دوران تلاشی اس میں چھپائی گئی غیر ملکی شراب کی 6078 عدد بوتلیں برآمد کر لیں، جبکہ لانچ میں سوار 6 عدد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان اسمگلنگ کے خلاف منشیات اسمگلنگ کے خلاف حالیہ کارروائیاں ANF کی دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مؤثر اشتراک اور باہمی تعاون کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ANF نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی منشیات اسمگلنگ کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ANF نے منشیات سے متعلق جرائم کو کنٹرول کرنے سے متعلق 37 ممالک سے باہمی تعاون کے مفاہمتی یادداشتوں پر یعنی MOUs پر دستخط کیے ہیں۔ گزشتہ برس دیگر ممالک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر بین الاقوامی سطح پر ANF کی جانب سے انٹیلیجنس اطلاعات کے تبادلے کے نتیجہ میں 32 بین الاقوامی سطح کی کارروائیاں کی گئیں۔ ان کارروائیوں میں 61 ملزمان کو گرفتار کیا گیا جبکہ 36.5 میٹرک ٹن مختلف اقسام کی منشیات قبضے میں لی گئیں۔ آپ تمام معزز صحافی حضرات، میڈیا، عوام اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے تعاون اور اعتماد کے نتیجے میں آج کی پریس کانفرنس میں تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروشی اور درسگاہوں کے تقدس کے پامال کرنے والے عناصر کے خلاف ANF کی جاری انسداد منشیات مہم سے اب تک کی تفصیلات سے آپ تمام حضرات کو آگاہ کیا گیا ہے۔ ANF منشیات کے انسداد کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فراہم کرنے والے عناصر کے خلاف پوری طرح سرگرم عمل ہے، لیکن یہاں پھر سے اس بات کا اعادہ ضروری ہے کہ اس مہم میں مؤثر کامیابی کے لیے معاشرے کے تمام افراد، مختلف شعبۂ زندگی، اداروں اور بالخصوص میڈیا کے تعاون کی بھی مزید ضرورت ہے۔ مشترکہ سماجی، معاشرتی اور قومی تعاون کے بغیر ANF کی کوششیں اور نتائج دیر پا نہیں رہ سکتے۔ اس لیے آپ کے ذریعے طلباء، اساتذہ، والدین، سول سوسائٹی اور دیگر سٹیک ہولڈر سے گزارش ہے کہ وہ اس مہم میں اور اس جہاد میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ منشیات ہمارے معاشرے میں ہونے والے دیگر جرائم اور برائیوں کی جڑ ہیں۔ صحافی برادری سے گزارش ہے کہ اس خصوصی مہم میں اینٹی نارکوٹکس فورس کا ساتھ دے کر میڈیا کے ذریعے اس مہم کو کامیاب بنائیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا ممنون ہوں، آپ یہاں تشریف لائے اور وی آر اوپن فار کویسچن اینڈ آنسرس۔ اچھا سر، یہ میرا نام سلطان شاہ ہے، میں آپ تک TV چینل سے ہوں اور جی شاہ صاحب جی اچھا آواز آ رہی ہے؟ جی شاہ صاحب۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کاروائیاں جو ہیں بہت اچھی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کی کارروائی ہمارے سامنے آتی ہے، وہ پھر یہ کہ آن ایئر بھی ہوتی ہے، اخبارات میں اخبارات کی زینت بھی بنتی ہے، پریس ریلیزیں جتنے بھی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ جو آپ کا CNSA ایکٹ ہے اس کے تحت آج تک جتنے بھی جو اس میں تعزیر ہے، جس طریقے سے وہ لکھا جاتا ہے، اس کے تحت آج تک عدالتیں جو ہے وہ سزا سنا نہیں سکی۔ کوئی ایک بھی جو سر ایسا کتنے کیسز ایسے ہیں جس میں سزائیں بہت سنائی گئی، کتنے کیسز ایسے ہیں جس میں جو ہے عمر قید کی سزا دی گئی، اور یہ بتائیے گا کہ اب تک عمل درآمد کتنا ہو چکا ہے؟ دوسرے آپ نے کہا کہ ناگرک کی تعلیمی اداروں میں یہ کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اٹس مین کہ جیسے کہ پورا تمام جتنا بھی پاکستان کے تعلیمی ادارے ہیں اس کے اندر یہ سارا چیز اسپیسیفک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں آپ
जी शाह साहब, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ. थैंक यू वेरी मच. आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब ये है कि शायद इसमें आपको थोड़ी और रिसर्च करने की ज़रूरत है. मैं प्रोसिक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ. एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक ऐसी क्रेडिबल एजेंसी है जो अपने तमाम केसेस का तफ्तीश से लेकर उनकी सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन तक हर मुमकिन कोशिशें करती है. और उसमें हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आज ही जो ANF का कन्विक्शन रेट है वो 80% से ज़ायद है. और ये एक एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लिए और पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक खुशी की और एक कामयाबी की बात है कि इतना सक्सेसफुल मंशियात के हवाले से हमारा कन्विक्शन रेट है. दूसरी बात, ये बात दुरुस्त है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स जैसा कि आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन के खदोखाल बताए गए थे, अपनी पूरी एफर्ट्स करने के बाद, मुतल्लिका इंटेलिजेंस हासिल करने के बाद, तमाम बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन के बाद किसी एक ख़ास अदारे को चुनकर उसमें या उसके गिरदोनवा में ऑपरेशन करते हैं. जी नेक्स्ट प्लीज. सर अस्सलाम वालेकुम. जी सर ये बताइएगा कि ओवरऑल एक साल में जो आपने ऑपरेशन की है, गुज़िश्ता साल से कमी आई है या बराबर रहा है काम? और दूसरा ये मुझे बताइएगा क्योंकि ड्रग्स का जो बॉर्डर से आने का सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा, इस हवाले से अगर एंटी नारकोटिक फोर्स एक तरफ अच्छा काम कर रही है तो शफाफियत के अमल के हवाले से आपके इदारे के अंदर भी ऐसे कोई अनासर है जो पकड़े जाते हैं या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है? जी देखिए, जो आपने ये कहा कि शायद ड्रग्स काम नहीं हो रही, आपको ये जहन में रखना चाहिए कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स महदूद वसाइल के बावजूद मुल्की सतह पर भरपूर तरीके से सरगर्म अमल है. हमारी पाकिस्तान की कामयाबियों को बैनुल अक़वामी सतह पर भी इंतहाई तौसीफ़ की नज़र से देखा जाता है. सिर्फ अगर पाकिस्तान की इंटरनेशनल सीजर्स में आप कंट्रीब्यूशंस देखें तो UNODC की चंद साल की पहले एनालिसिस के मुताबिक सिर्फ एक पाकिस्तान मोर देन 29% कंट्रीब्यूट कर रहा था ग्लोबल सीजर्स में. आप हमारी तादाद देखें, शायद 3000 से थोड़े से ज़्यादा हैं. उसके मुकाबले में या उसके मुवाजने में मैं आपको बड़े एतमाद से, बड़े वसूख से ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की काउंटर नारकोटिक्स अचीवमेंट्स जो हैं वो अनपैरेलल्ड हैं, मिसाली हैं और बैनुल अक़वामी बरादरी उसे बड़ी तौसीफ़ की नज़र से देखती है. जी नेक्स्ट प्लीज. ये थोड़ा सा ये बता दें, अभी आपने बताया कि 3000 आपकी फोर्सेस हैं, जो फील्ड वर्क काम करने वाले हैं वो आपके कितने हैं और ऑफिस में काम करने वाले कितने हैं? दूसरा, इतना बड़ा पाकिस्तान होने के बावजूद अगर आपने 3000 फोर्सेस बताई है तो बॉर्डर्स पे कैसे वो कंट्रोल कर सकेंगे? जैसे समुद्र के बारे में भी आपने बताया, खुश्क बॉर्डर्स भी हमारे आए थे और फिर अंदरूनी शहर भी आए थे. मेन शहरों पर तो आपने फोकस किया होगा, जो छोटे शहर आए थे उस पर आप फोकस कैसे करते हैं उसके बारे में? जी देखिए, एंटी नारकोटिक्स फोर्स का अपना एक इंटेलिजेंस कलेक्शन का एक बड़ा मरबूत निज़ाम है. इस निज़ाम के ज़रिए हमने पाकिस्तान में तमाम स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे अपने फुटप्रिंट जो हैं वो हमारे मौजूद हैं. तमाम स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे इन वसाइल में रहते हुए हमने अपने पुलिस स्टेशन बनाए हैं या हमने अपने इंटेलिजेंस के अमला को तैनात किया है. और उसी नतीजे में हमारी ये कारकर्दगी आपके सामने है. चैलेंजेस यकीनन मौजूद हैं और हम बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इन चैलेंजेस पर काबू पाने की पूरी कोशिश करते हैं. सर, कैपिटल टीवी से निसार आबिद जी. मेरा सवाल ये है कि ANF की जो डेली की कार्रवाइयाँ हैं वो तो हम तक पहुँचती भी रहती हैं और वो एयर भी होती रहती हैं. आपने तालीमी इदारों की बात की. तालीमी इदारों में जिस तरह आपने यहाँ पे बताया कि इतनी कार्रवाइयों में इतने लोग गिरफ्तार भी हुए और उनके खिलाफ जो है वो
आप लोग कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि तालीमी इदारों में आपका क्या मैकेनिज्म है, खास तौर पर जो हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ के हॉस्टल्स हैं या गर्ल्स के हॉस्टल्स हैं, उसमें किस तरह से ANF जो है वो काम करती है, और कौन सी आपका ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत जो है जी। ANF के लोग वहाँ पे ट्रेस करते हैं लोगों को, और वहाँ पे मंशियात जो है स्मगलिंग। जी थैंक यू वेरी मच। जी आपका क्वेश्चन इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इस पे तफसीली रोशनी डाली थी। मुख्तसर मैं आपको ये बता देता हूँ कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 1 सितंबर 2024 से तालीमी इदारों और तलबा में मंशियात के ख़ात्मे के लिए एक खसूसी मुल्की सतह के ऑपरेशंस और मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन कमीशन भी हमारे साथ हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है जिसको वो यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे, कॉलेजेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इस ऑपरेशन में जैसा मैंने अपने शुरू में बताया कि हम 2 तरह की एफ़र्ट्स करते हैं। पहली एफ़र्ट्स हैं जो किसी तालीमी इदारे और उसके गिरदोनवा से मंशियात की तलब की कमी के लिए, जिसमें अवेयरनेस सेशन मुनक्किद किए जाते हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं, रिलेटेड प्रिंटेड मटेरियल तकसीम किया जाता है, वॉक्स और सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं। दूसरे हमारी जो दूसरा सेकंड प्रॉन्ग है, उसमें हम उस तालीमी इदारे से स्पेसिफ़िक इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के बाद मुतल्लिका तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेके हम फोकस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ करते हैं, जिसके नतीजा में उस तालीमी इदारे या तलबा को मंशियात की तरसील में मुलव्वस जो अफराद हैं उनका कला कमा किया जाता है। जी हालिया दिनों में जो है इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला ने दौरा भी किया, यहाँ पे ब्रीफिंग भी दी गई है जी। आपकी जानिब से। ANF पूरे मुल्क में ऑपरेशन कर रही है और तकरीबन पहले तो इंटरनेशनल डोनर्स मदद करते थे, लेकिन अब इसके हालात वो नहीं है जो पहले आपके पास फंड नहीं आता था। क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से भी आपको जो है जो आपके वसाइल में इजाफा करने के हवाले से कोई अंदिया दिया गया है कि यकीन दहानी करेगी? देखिए, मेरा ख्याल है इसका जवाब तो आपको किसी और जगह से पूछना चाहिए। बहरहाल मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ANF को जो भी अवेलेबल वसाइल हैं उनका एंटी नारकोटिक्स फोर्स बड़ा ऑप्टिमम यूज़ करती है, ऑप्टिमम और फोकस्ड। उसमें हम मुख्तलिफ हमारी कमांड चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करती है और उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की जाती है। सर ये बताएं कि जैसे गैर मुल्की जो स्मगलर होते हैं, जो पाकिस्तान ने अपनी बात भी किया, नाइजीरियन को पकड़ा है, इनके लिए क्या मैकेनिज्म होती है? फॉर एग्जांपल इनको डिपोर्ट किया जाता है या यहाँ पे सजाएं दी जाती है, और इनकी रोकथाम के लिए आपने इनकी एम्बेसी से बात की? जी, जैसा मैंने बताया कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 37 दीगर ममालिक के साथ बामी कोऑपरेशन के एग्रीमेंट्स साइन किए हुए हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारा बहुत इफ़ेक्टिव कोऑपरेशन है आलमी बरादरी के साथ, इंक्लूडिंग उन मुल्कों के साथ जहाँ के बाशिंदे यहाँ में मंशियात में मुलव्वस होने की बिना पर पकड़े जाते हैं। नेशनल लेवल पे एक मैकेनिज़्म मौजूद है, इन लोगों को बाद में अपने मुल्क में डिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा हम उनके फ्यूचर वीज़ा फैसिलिटी को भी मुतल्लिका वजारतों से मिलकर बैन करते हैं, और ये चीज़ बड़ी इफ़ेक्टिव साबित हो रही है। सर उमर भट्ट नाम है मेरा। जी भट्ट साहब, अगर मना ये लास्ट क्वेश्चन होगा जी हमारे लिए। जी भट्ट साहब, तो ये बता दें कि अपनी फोर्सेस होने के बावजूद बिजी हो जाए बॉर्डर पार किस तरह जो है वो मंशियात स्मगल हो जाती है, इतनी फोर्सेस होने के बावजूद भी, जिसमें आप भी हैं और भी इदारे हैं हमारे। तो सर एक बात ये बताएं कि मुकामी लेवल पे जो लोग मंशियात फरोश हैं, एक तो ये होता है कि लोगों को जान का बड़ा डर होता है, क्योंकि ये जो लोग मंशियात फरोश हैं ये लोगों को मारने में कोई आर महसूस नहीं करते। तो सर इसमें अगर हम बात करें पुलिस के साथ आपका क्या कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि जो मुकामी पुलिस है उसको इन तमाम चीज़ों का पता होता है, और समटाइम हमने ऐसा भी देखा है कि पुलिस पैसे लेके उनको छोड़ देती है, हालांकि उनको तमाम तर चीज़ें पता होती हैं। तो इसके लिए आपने क्या मैकेनिज्म बनाया है? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पुलिस भी अपना काम बड़ी कामयाबी से अपना काम कर रही है, और
بعض انڈیویجول کیسز ہو سکتے ہیں جن پہ مزید ڈبیٹ ہو سکتی ہے. ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی سے. ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس انٹر ایجنسی ٹاسک فورس جو ڈرگ پہ گورنمنٹ نے بنائی ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور اس پلیٹ فارم پہ ہم نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس ایفرٹس کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو جیسا آپ نے شاید یہ کہا کہ کس طرح سے بارڈر پار سے منشیات آ جاتی ہیں. دیکھیے ڈرگ اسمگلرز جو ہیں یہ روزانہ ہم ایک کو پکڑتے ہیں, نت نئے طریقے جو ہیں دریافت کرتے رہتے ہیں. مگر میں پھر یہاں پہ یہ ضرور یہ بات آئی ووڈ ری ایٹریٹ کہ اتنے بڑے چیلنج یا تھریٹ کی موجودگی میں پاکستان کی جو کامیابی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ پوری بین الاقوامی برادری ان وسائل میں رہتے ہوئے, جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے تقریباً 177 میٹرک ٹن ڈرگز پکڑیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ کئی ملکوں کی جو مجموعی نیشنل کنزمپشن ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. جیسے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت $10 بلین کے قریب ہے. تو یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے پاکستان کی. جی سر, یہ اگر مناسب سمجھیں تو لاسٹ کویسچن ہو جائے. جی آپ نے 20 منٹ 25 منٹ جی 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 بسم اللہ. جی جی آپ بھی سر کھلے ماحول میں نہیں, ہم بعد میں بات کر لیں گے جی آپ سے. جی جی سر. کے حوالے سے آپ ایکسپرٹی ہے آپ کی بھی, آپ اس کو روک تھام کے لیے کام کرتے ہیں اور بڑا اچھا کام ہے ماشاءاللہ, جی نو ڈاؤٹ اس میں. لیکن جو چیلنجز آپ کے لیے ہے وہ منشیات, تو آپ کو منشیات رہی کوئی بھی جو کسی پودے سے اگتی ہے اور اس کا وہ را مٹیریل استعمال ہوتا ہے. اب یہ سب سنتھیٹک کی طرف جا رہا ہے, اور خاص کر جس چیز سے دفاعی بھی چلائی ہوئی ہے آپ کی آئس ہے وہ جو ہے وہ قابو میں نہیں آ پا رہی. تو وہ تو آپ کے بارڈر کے ذریعے کوئی چیز اس کی نہیں آ رہی. کوئی را مٹیریل ہے جو زیادہ تر اس کا انڈیا سے آتا ہے, اس کے لیے آپ کی کیا ترجیحات ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جس والیوم کے اوپر تعلیمی اداروں میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور جو اسٹڈی وہاں سے آتی ہے کہ وہاں پر جو ڈرگ کا استعمال ہماری نوجوان نسل میں اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اے انکسیپٹیبل ہے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ کیونکہ قوم کو سچ بتائیں, ان کو بتائیں کہ یہ چیز جو سی ہے, بلکہ میں کہتا ہوں یہ آپ نہیں روک سکتے, اس کو ہم روک سکتے ہیں, والدین روک سکتے ہیں, سوسائٹی کا ہر وہ اسٹیک ہولڈر روک سکتا ہے. اس میں کسی کوئی ایک جی دیکھیے آپ کی کویسچن کے دو حصے ہیں. ایک حصے سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کوئی بھی سرکاری ادارہ ANF سمیت کسی اس طرح کے چیلنج کو اکیلا نہیں روک سکتا. میں نے اپنی پریس کانفرنس کے انٹرو میں بھی اور اینڈ میں بھی آپ سے یہ گزارش کی کہ اس کے لیے ایک ہول آف دی نیشن اپروچ کی ضرورت ہے, جس میں میڈیا سمیت اساتذہ, علماء, نوٹیبل سٹیزنز, سول سوسائٹی اور تمام متعلقہ ادارے ایک دوسرے کی کولیبریشن سے کولیکٹیو ایفرٹ کریں. مگر میں آپ کو یہ بات پورے یقین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ جو تعلیمی اداروں سے منشیات کے خاتمے کے لیے اس محدود عرصہ میں جو آپریشن کیے گئے ہیں یہ انتہائی انپریسیڈنٹڈ ہے, اور یہ بہت کامیابی کی بات ہے کہ تقریباً 1000 کلو گرام سے زیادہ منشیات جن کا فوکس صرف تعلیمی ادارے تھے اس کو اس تھوڑے عرصے میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے سیز کیا, اور انتہائی امپورٹنٹ کی پلیئر پکڑے جو اس ڈرگز کی ترسیل میں ملوث تھے. جی تھینک یو ویری مچ. آپ یہ بتا دیں کوکین مجموعی طور پہ آپ نے ذکر نہیں کیا, کوکین کا باقی سب کا ذکر. جی وہ ہم آپ کو سیزر کی ڈیٹیل دے رہے ہیں, اس میں کوکین بھی موجود ہے. جس میں آپ نے ذکر جی ابھی بتا دیتے ہیں جی آپ کو.